السلام اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 12 کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور لیکچر نمبر 3 میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اسپینل کارڈ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، کس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے، وہ ڈسکس کریں گے. پریویس لیکچر کے اندر ہم نے برین کو ڈسکس کیا تھا، آج ہم اسپینل کارڈ کو ڈسکس کریں گے. تو آئے دیکھیں اسٹوڈنٹ، اسپینل کارڈ کی اگر ہم بات کریں تو اسپینل کارڈ ایک نالی نما حصہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دماغ سے ہوتا ہوا ہمارے نیچے تک ہپ تک چلا جاتا ہے. یہ ایک یوں سمجھیں کہ یہ ایک اسے اسٹیم کہتے ہیں جو بنیاد ہوتی ہے، جو سہارا دیتا ہے دماغ کو. یہ اسے برین اسٹیم بھی کہا جاتا ہے. برین اسٹیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دماغ کو سہارا دیتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کے اندر اس کی لمبائی جو ہوتی ہے بیٹا وہ 40 سینٹی میٹر تک اس کی کیا ہوتی ہے بیٹا لمبائی ہوتی ہے. یعنی ایک ایڈلٹ پرسن کے اندر یہاں سے برین اسٹیم سے لے کر نیچے تک جو ایک ایڈلٹ پرسن کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ 40 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے. تو آگے چلتے بیٹا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپینل کارڈ دراصل یہ وہ اسٹرکچر ہے جو ہمارے دماغ سے جو بھی نرو امپلس آتی ہیں یا جو ہمارے نیورون سیلس ہوتے ہیں، یہ سب ان کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے. یعنی ہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دماغ سے جو بھی میسیجز آئیں گے ہمارے جسم کے نچلے حصے تک پہنچانے کے لیے کون مدد فراہم کرتا ہے؟ یہی اسپینل کارڈ مدد ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو اسپینل کارڈ کے اوپر میننجینز ہوتی ہیں. میننجین دراصل یہ یہ پین ہیں، یہ وہ لیئرز ہیں جو میں آپ کو پیچھے والے اس میں دماغ والے ٹاپک میں بتا دیتا ہوں کہ میننجینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپینل کارڈ کو خوراک فراہم کرتی ہیں، آکسیجن فراہم کرتی ہیں، اس سے پروٹیکشن سے سہارا دیتی ہے. اسپینل کارڈ میں 31 جوڑے ہوتے ہیں اسپینل نرو کے. اسپینل نرو یہ وہ نرو ہے جس میں کیا ہوتے ہیں 31 جوڑے ہوتے ہیں، اور اسپینل نرو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپینل کارڈ کو بناتی ہے. جو تمہیں ان اسپینل نرو کو سپورٹ سہارا کون فراہم کرتا ہے؟ اسپینل کارڈ فراہم کرتا ہے. اور اسپینل نرو کے 31 جوڑے ہیں جو موجود ہے کس میں؟ اسپینل کارڈ میں. اب یہ 31 جوڑے ہوتے ہیں اسپینل نرو کے، یہ تمام مکس نرو ہوتی ہیں، مکسڈ ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک سنگل کوئی نہیں ہوتی، مکسڈ ہوتی ہے. جیسے کہ اگر یہ اسپینل نرو ہے تو اس کے اندر سینسری نیورونز بھی ہوں گے بیٹا اور موٹر نیورونز بھی ہوں گے. سینسری نیورون موٹر نیورونز مل کر ایک اسپینل نرو بناتی ہیں. اس وجہ سے ہم ان 31 جوڑوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکسڈ اسپینل نرو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب آتے ہیں اس کے اسٹرکچر کی طرف. اگر آپ اس کے اسٹرکچر کو دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ ایک نالی نظر آ رہی ہے. اب یہ اس کا ایک حصہ، یعنی اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کو اٹھائیں تو اس کو ایسے کاٹیں سیدھے سے تو اس کا یہ والا حصہ آپ کو ایسے نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یعنی کہ یہ ایسا اسٹرکچر ہے کہ یہ لمبائی جو ہے لمبا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب کیا ہوگا کہ آپ اس میں دیکھو گے کہ اس میں آپ کو ایک حصہ وائٹ نظر آئے گا جسے ہم وائٹ میٹر کہتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہوگا وہ گرے کلر میں ہوگا جسے ہم کیا کہیں گے؟ گرے میٹر کہتے ہیں. تو بیٹا جو وائٹ میٹر ہے اس کے اندر مائلن لگے ایگزان موجود ہوتے ہیں، یہ وہ ایگزان جن کے اوپر مائلن شیٹ موجود ہوتی ہے. اور جو گرے میٹر ہوتا ہے یہ مائلن کے ایگزان کے بغیر ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ایگزان ہوتے ہیں وہ مائلن شیٹ والے نہیں ہوتے. اب ہوتا کیا ہے بیٹا؟ ہوتا یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اسپینل کارڈ ہے یہ ہمارے دماغ اور ہمارے جسم کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک کنیکشن کا کردار ادا کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیے بیٹا یہ آپ کو ایک نالی نظر آ رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں سینسری نیورون. یہ کیا ہے؟ سینسری نیورون. سینسری نیورون کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اپنا پریویس لیکچر جو ہے وہ ریوائز کریں کہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ ریسیپٹرز میسج بھیجتے ہیں کس کو؟ کوآرڈینیٹر کو. میسج کون لے کے جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے سینسری نیورون لے کے جا رہے ہیں. سینسری نیورون جس میں سے میسج لے کے جانے کوآرڈینیٹر کے پاس، کوآرڈینیٹر یعنی دماغ، اور دماغ کی طرف کون بھیج دے گا؟ اسپینل کارڈ بھیج دے گا دماغ کی. اب سینسری نیورون میں کیا ہوا کہ سینسری نیورون میں میسج بھیج دیا دماغ کو. دماغ اب اس کو انالائز کرے گا. اس کے اندر کیا ہوں گے بیٹا؟ موٹر نیورون ہوں گے، اور سوری انٹر نیورون ہوں گے. انٹر نیورون کا کام یہ ہوتا ہے، انٹر نیورون وہ میسج بھیج دیتے ہیں اس کو موٹر نیورون. اب موٹر نیورون آپ کو پتا ہے موٹر نیورون کام کیا تھا کہ موٹر نیورون دماغ سے یعنی کوآرڈینیٹر سے میسج لے کر جاتا ہے کس کی طرف؟ ایفیکٹرز کی طرف.
इफेक्टर्स वो है जो कि मैंने बताया था, मसल्स हो सकते हैं या हमारे ग्लैंड्स हो सकते हैं। अगर मसल्स होंगे तो वो हरकत करेंगे और ग्लैंड्स होंगे तो वो हार्मोन खारिज करेंगे। तो अगर ये इफेक्टर की अगर हम बात करें तो इफेक्टर जो होते हैं वो जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज आता है तो उसका रद्द-ए-अमल देते हैं, और इफेक्टर को जो रद्द-ए-अमल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये बेटा एक रास्ता है कि जिसके जरिए मैसेज जो होता है वो जिस्म से आता है और दिमाग की तरफ जाता है और दिमाग उसे वापस की तरफ भेज देता है, इफेक्टर की तरफ भेजता है। तो ये बेटा उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। अब होता क्या है कि इसमें से एक रूट डॉर्सल रूट होती है और एक रूट वेंट्रल रूट होती है। याद रखना बेटा, जो डॉर्सल रूट होती है, डॉर्सल रूट में हमेशा सेंसरी जो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, और जो वेंट्रल रूट होती है बेटा, वेंट्रल रूट में हमेशा जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इनका काम यही होता है कि इधर अगर सेंसरी डॉर्सल रूट होगी तो डॉर्सल रूट से जो होगी वो सेंसरी न्यूरॉन यानी सेंसरी इंपल्सेस गुजरेंगी, और अगर वेंट्रल रूट है तो उसमें से मोटर न्यूरॉन है तो इसमें से मोटर इंपल्सेस गुजरेंगी यानी कि नर्व इंपल्स गुजरेंगी। मोटर न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये दिमाग से इफेक्टर को पैगाम पहुंचाता है, और ये डॉर्सल रूट का काम ये होता है कि ये रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ यानी दिमाग की तरफ पहुंचाता है, पैगाम पहुंचाता है। ये आपको टुकड़ी नुमा रीजन नजर आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ग्रे मैटर है, ये भी एक स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होता है बेटा। तो इसका मेन काम ये होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये दिमाग और जिस्म के दरमियान रब्ते का बायस बनता है। अच्छा बेटा, अब आते हैं आगे कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका बुनियादी तौर पर फेल क्या होता है। इसके बुनियादी तौर पर बेटा दो फेल होते हैं। एक ये जिस्म के हिस्सों और दिमाग में रब्ते का बायस बनता है, ये जिस्म के हिस्सों और दिमाग में रब्ते का बायस होता है। कैसे बेटा, आप देखिए, आप ये पहले बता जो अभी बता कि हमारे जिस्म से जो भी बातें जो भी इम्पल्सेस जाएंगी वो दिमाग की तरफ जाएंगी। अब ये रब्ते का बायस कौन बना है, कनेक्शन कौन बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आप नोटिस करेंगे यहाँ से लेकर होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ नीचे तक जाता है, यानी ये हमारे निचले धड़ को भी मिला रहा है, किससे, दिमाग से। आपने फील किया होगा कि आपको अगर पाँव पर भी अगर कोई कांटा चुभ जाए तो आपको फौरन दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। आखिर कैसे ये आपको दर्द फील होता है? ये दर्द फील तब होता है कि जब आपके पाँव पर जो रिसेप्टर्स, पाँव पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसेप्टर्स फौरन एक मैसेज जनरेट करते हैं, वो नर्व इम्पल्स की सूरत में सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ चला जाता है, उसके बाद दिमाग के पास। रास्ता कौन सा है? यही स्पाइनल कॉर्ड वाला रास्ता। स्पाइनल कॉर्ड उसको पहुंचाते हैं हमारे दिमाग की तरफ। फिर इसी तरीके से फिर दिमाग उस मैसेज को एनालाइज करता है और उसी के मुताबिक एक मैसेज जनरेट करके मोटर न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पाँव तक पहुंचाता है कि दर्द हो रहा है तो आप अपना पाँव पर खींच लेते हो। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हुआ। और मैंने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं बाज़ लोगों के, तो एक्सीडेंट होने की वजह से उनके निचला धड़ काम करना बंद कर देता है। क्यों काम करना बंद कर देता है? होता ये है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम स्पाइनल, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। रीढ़ की हड्डी का काम ये होता है, वर्टिब्रल कॉलम का ये काम होता है कि ये उस स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हिफाजत करती है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक। अब होता क्या है कि जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर होने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी डैमेज हो जाता है। और जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है तो फिर हमारे निचले हिस्से का ऊपर वाले हिस्से का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो हमारे निचले धड़ यानी हमारे पाँव, हमारे टांगे वगैरह कोई दर्द फील नहीं होता, कोई चीज़ महसूस तक नहीं होती। तो किस वजह से हो रहा है कि कनेक्शन मुनक़ता हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड निचले धड़ का ताल्लुक नहीं जोड़ रहा किसी दिमाग के साथ। अब जो दिमाग में से भेजेगा वो रुक जाएगा कहाँ पर, जहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है, और जो हमारे धड़ से कनेक्शन जाएगा, मैसेज जाएगा, वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता दूँ कि जो लेक्चर इसमें जो बात हो रही है वो ये कि अगर हम कनेक्शन को जोड़ दें तो रास्ता दोबारा से क्या होता है, जुड़ जाता है हमारा सारा। अगर दोबारा जुड़ जाए तो हमारे जो दोनों कनेक्शन है, यानी हमारा धड़ है और हमारा जो दिमाग है, कनेक्शन जुड़ जाता है और आपका बाहर हो जाता है। लेकिन अगर कनेक्शन टूट जाए तो ये जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ फेल में इसे दिमाग में रखा होता है। और उसके बाद कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें
तो कहते हैं कि एक तो ये जिस्म दिमाग इसमें रखा है, दूसरा ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। कोऑर्डिनेशन में यानी जिस तरह हमारा दिमाग जो है एक फैसला करता है कि जी अब ये रद्दमल ये मतलब मैं से आ रहा है तो अब मुझे ये रद्दमल देना चाहिए, तो इस तरह दिमाग भी रद्दमल दे सकते हैं। वो कहते हैं सॉरी स्पाइनल कार्ड भी रद्दमल दे सकता है, और स्पाइनल कार्ड भी एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकता है, और ये भी अपनी अहकाम जारी कर सकता है किसके जरिए, मोटर निकाल के जरिए। तो बेटा एक जितना सा आज तो मैंने शॉर्ट वो लेक्चर अपलोड किया है जिसका स्पाइनल कार्ड का, उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो उसमें आया होगा। नई जगह पर मैंने लेक्चर अपलोड किया है, कोई थोड़ी बहुत फिल्म होगी, तो आवाज़ अगर समझ आ रही तो आप